اے جی آوالا تو ہی آخر تو ہی تو سیر جان ہار اے بی تامے. ایک بار صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یقیناً پیر صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اول تو ہی آخر تو ہی تو سرجنہارا. پچھلی پنکتیوں سے ہم گزر چکے ہیں. آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں، جس کیرا صاحب ہوئے بھی ایسا، جس کیرا صاحب ہوئے بھی ایسا، اسے بھی اندیسا کیسا. مقصد کہ جس طرح اس کا پروردگار ہو، سرجنہار ہو، اور وہ اس کا ہمدرد بھی ہو، نگہبان بھی ہو، قدرت والا بھی ہو، تو اسے کس بات کا خطرہ، کس بات کا خوف، کس بات کا اندیشہ. تو یہاں پر پیر کو اپنے پروردگار پر کامل یقین ہے، کامل یقین ہے. اور اللہ کے جتنے چہیتے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء یعنی پیغمبر، اولیاء کرام، بزرگان دین، پیر، اور جتنے بھی اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی پاک ذات پر کامل یقین ہوتا ہے. اور جب یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ان کی مدد بھی فرماتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو 3-4 سال کا، اگر کہیں راہ پر چلتا ہو، کسی کام سے نکلا ہو، راستے پر چلتا ہو، تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، اور اس کی نگاہ تلاش کرتی ہے کہ کوئی مجھے پریشان کرنے والا تو نہیں ہے راہ پر، کوئی راستے پر، کوئی مجھے مارے گا تو نہیں، کوئی مجھے پریشان تو نہیں کرے گا. تو جب نکلتا ہے تو خوف کے ساتھ نکلتا ہے، اور جب واپس لوٹتا ہے تو خوف کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، یہاں تک کہ گھر پر نہیں پہنچتا. لیکن یہی بچہ جب کبھی اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے، اور ماں نے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا ہے، ہاتھ پکڑ لیا ہے، اب یہ بچے کی شان الگ ہوتی ہے. یہ بچہ بڑی شان کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ راہ پر چلتا ہے. اب اس کی نگاہ بھٹکتی نہیں ہے، اس کے دل میں خوف نہیں ہے. یہ اس وجہ سے کہ اسے پتا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ میں ہے، میری ماں میرے ساتھ میں ہے، اور میری ماں نے میرا ہاتھ بھی تھام لیا ہے. اب اس کو کوئی فکر نہیں. تو جب ایک بچے کو شناخت ہوتی ہے کہ میری ماں میرے ساتھ میں ہے، میری ماں نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے، اب مجھے کوئی پریشان نہیں کر سکتا. تو جب ایک بچے کو شناخت ہوتی ہے تو اللہ کے چہیتے بندوں کو بھی شناخت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے رب نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے، اب مجھے کون پریشان کر سکتا ہے. تو اللہ کے چہیتے بندوں کے معاملات عجیب ہوتے ہیں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سفر پر تھے، اور اونٹنی پر سوار ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس 6-7 سال کی عمر کے بچے، چھوٹے ہیں، اونٹنی پہ پیچھے سوار ہے. تو عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے بچے ہیں، وہ ارشاد فرماتے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خدمت میں تھا، اور سفر میں جب تھا تو سواری پر جب تھا تو میں پیچھے تھا، اور جب پیچھے تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری چل رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مجھ کو نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یا غلام، یعنی اے بچے، اے بیٹے، اے بچے. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، میں تجھے کچھ نصیحت دینا چاہتا ہوں. اے عبداللہ، میں تجھے کچھ نصیحت دینا چاہتا ہوں، دھیان سے سن لے، دھیان سے سن لے، اور یاد رکھ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ کو نصیحت فرمائی کہ جب تو بھروسہ کر تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر، اللہ کی پاک ذات پر بھروسہ کر. جب تو اللہ کی پاک ذات پر بھروسہ کرے گا تو اس سے تو سامنے پائے گا، اور جب تو اس کو سامنے پائے گا تو وہ تیری حفاظت بھی کرے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی عبداللہ ابن عباس کو. پھر فرمایا کہ جب مانگ تو اللہ ہی سے مانگ. یہ بھی تعلیم عطا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مانگ تو اللہ ہی سے مانگ. وستعین، اور جب مدد چاہ تو اللہ کی مدد چاہ، جب مدد چاہ تو اللہ کی، صرف اللہ کی مدد چاہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھ اے عبداللہ،
पूरी दुनिया मिलकर तुझे फ़ायदा पहुंचाना चाहे, तुझे नफ़ा पहुंचाना चाहे, तो खुदा पाक की कसम पूरी दुनिया मिलकर तुझे नफ़ा नहीं पहुंचा सकती सिवा अल्लाह चाहे। पूरी दुनिया मिलकर अगर तुझे नफ़ा पहुंचाना चाहे तो तुझे नफ़ा नहीं पहुंचा सकते सिवा अल्लाह चाहे। और इसी तरह अगर पूरी दुनिया मिलकर अगर तुझको नुकसान पहुंचाना चाहे तो खुदा पाक की कसम तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवा कि अल्लाह चाहे। ये नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को फरमाई। छोटे मासूम बच्चे हैं, ये तालीम हमको हमारे बच्चों को भी देनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी तालीम देनी चाहिए और यकीन पैदा करना चाहिए अल्लाह की पाक ज़ात पर, और तालीम देनी चाहिए कि पूरी दुनिया मिलकर अगर नफ़ा पहुंचाना चाहे ना पहुंचाए। अगर अल्लाह चाहे तो नफ़ा पहुंचा सकते हैं और अगर अल्लाह न चाहे तो नफ़ा नहीं पहुंच सकता, और इसी तरह कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। बच्चे को भी कामिल यकीन अगर अल्लाह की पाक ज़ात पर हो जाए तो इंशाअल्लाह उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो ये तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरजमीन पर थे और जब मक्के वालों ने बहुत हद से ज़्यादा जब परेशान किया तो अल्लाह ताला ने भी हुक्म नाजिल फरमा दिया कि हिजरत करो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करो, मक्के की सरजमीन को छोड़ो, मदीने की तरफ रवाना हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान में है और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु भी मकान में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि देखो ऐ अली, मुझको हुक्म हो चुका है हिजरत का और आज रात में मक्के की सरजमीन को छोड़कर जा रहा हूँ, हिजरत कर रहा हूँ, और ऐ अली तुम यहीं पर ठहरना, इसी मकान में मेरी चादर ओढ़कर सो जाना, आराम करना। और देखो यहाँ पर काफ़ी अमानत मेरे पास मौजूद है मक्के वालों की, सारी अमानत लोगों को पहुँचा देना और फिर मदीना आकर मेरी मुलाकात करना। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु को भी पता है कि घर को कॉर्डन कर लिया है मक्के वालों ने और तेज़ हथियार के साथ पूरा घर कॉर्डन किया हुआ है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलासा फरमाते कि देखो अली, मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ी इत्मीनान से बात कर रहे हैं, हालांकि घर कॉर्डन है, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु भी बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं, हालांकि घर कॉर्डन है। ये यकीन अल्लाह की पाक ज़ात पर इत्मीनान कि अगर अल्लाह अगर नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो ही नुकसान होगा, वरना नुकसान होने वाला कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकले हैं और पता था कि लोग सराउंडिंग में खड़े हैं, तो ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और निकलने के वक्त फेंकी है, दरवाज़ा जैसा खोला है उन लोगों की तरफ फेंकी है। जैसे उन लोगों की तरफ फेंकी है तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की वो आयत पढ़ रहे थे, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, कि हमने उनके तरफ एक दीवार खड़ी कर दी, एक आगे दीवार खड़ी कर दी, एक पीछे, और आंखों पर पर्दा डाल दिया ताकि वो देख नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत को पढ़ते हुए वहां से निकले हैं, मिट्टी फेंकी है, मुट्ठी पर मिट्टी थी, लेकिन जितने खड़े थे सबकी आंखों में मिट्टी पहुंच गई, वो आंखें मलते रह गए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान से वहां गुजर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत हो गए। दूसरी तरफ हज़रत अली करमल्लाहु जो मकान में है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी, ये नसीहत फरमाई थी, ये बात पेश की थी कि अली ये चादर ओढ़कर सो जाना और फिर सुबह ये अमानत सारी सौंप देना, पहुंचा देना, और फिर मदीना आकर तो मेरी मुलाकात करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन चुके थे। हज़रत अली करमल्लाहु जो चादर ओढ़कर इत्मीनान से सो गए, और उसके बाद में जब सुबह का वक्त हुआ, सुबह शादी के पहले अपने बिस्तर को छोड़ा है अल्लाह की इबादत के लिए, और हल्का सा जब उजाला हुआ है तो मक्के वाले झांक कर देखने लगे कि कब निकलते हैं, ये बार कब निकलते हैं और हम हमारा काम पूरा कर लें। जब झांक कर देखने लगे तो पता चला तो मोहम्मद तो है ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तो अली है। अब लोग परेशान हो गए और जैसे बुमाबूम करने लगे बाहर से, और हज़रत अली करमल्लाहु जैसे बाहर आए तो पूछने लगे, बताओ तुम्हारा साथी कहाँ पर है? तो हज़रत अली करमल्लाहु ने बड़े हिकमत के साथ जवाब दिया कि तुम्हें मालूम, तुम यहाँ पर खड़े हो कब से, कॉर्डन करके घर को कॉर्डन करके खड़े हो, तुम्हें पता, मुझे क्या पूछते हो?
حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا. لوگ پریشان تھے, غصے میں تھے, برا بھلا کہا, لیکن اللہ کے فضل سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یوں بھی نہیں کیا کہ چلو ایک ساتھ کسی کو دے دیا کہ بھائی یہ سب کو دے دینا, نہیں. ایک ایک گھر پر جا کر لوگوں سے ملاقات کی ہے اور امانت سونپی ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دی ہے, یہ تمہاری امانت تمہارے پاس واپس لے لو. سب کو امانت پہنچا دی, ہر گھر پر جا کر امانت پہنچا دی کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمہاری امانت تم کو واپس دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ تک کی طرف روانہ ہو چکے تھے. حضرت علی ساری امانتوں کو پہنچا کر پھر مکے کی سرزمین سے بڑے اطمینان کے ساتھ نکلے ہیں. جب مدینہ سے پہنچے ہیں تو مدینہ جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ان سے ملاقات کی ہے. لوگوں نے تعجب سے دیکھا, لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تو گھر میں تنہا تھے اور کوئی نہیں ہے ساتھ میں, اور مکے والوں نے پورے گھر کو گھیر کے رکھا ہے, کارڈن کر کے رکھا ہے. لوگوں نے تعجب کیا اور پوچھا بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہ رات تو بڑی خوف کے ساتھ گزری ہوگی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نہیں, رات کوئی خوف کے ساتھ نہیں گزری. نیند بھی نہیں آئی ہوگی. تو کہا کہ نہیں, نیند بھی بڑی اطمینان سے آئی, رات بھی کوئی خوف سے نہیں گزری, بڑے اطمینان سے میری رات گزری ہے, اور نیند بھی بڑی اطمینان کی مجھے آئی. ایسی نیند زندگی میں کبھی مجھے میسر نہیں ہوئی. جب لوگوں کو کہا تو لوگوں نے تعجب کیا. تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم, میرے محمد میرے نبی نے جب رخصت ہوئے تو یہ بات پیش کی تھی کہ علی یہ امانت میں تجھ پر سونپ کر جاتا ہوں, یہ ساری امانت مکے والوں کو پہنچا دینا اور پھر مدینہ آ کر تو میری ملاقات کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بات نکلی تھی کہ امانت کو پہنچا دینا اور پھر مدینے آ کر تو میری ملاقات کرنا. تو خدا پاک کی قسم جیسے ان کی زبان سے نکلا کہ مدینے آ کر تو میری ملاقات کرنا, تو خدا پاک کی قسم اسی وقت مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے نبی کی زبان سے بات نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ جو نبی کی زبان سے بات نکلی ہے ویسے فیصلے فرمائیں گے. اور مدینہ جا کر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے. تو بزرگوں, دوستوں اور میری ماں بہنوں, اللہ کے چہیتے بندوں کو یقین ہوتا ہے اللہ کی پاک ذات پر, اللہ کی پاک ذات پر یقین ہوتا ہے تو اللہ بھی ویسے ہی فیصلے فرماتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ, یہ یاد رکھ کہ پوری دنیا مل کر اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے اور اللہ اگر نفع نہ پہنچانے چاہے تو خدا ایک پاک کی قسم تجھے نفع نہیں پہنچ سکتا. اور اگر پوری دنیا مل کر تجھ کو نقصان پہنچانا چاہے, تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ اگر تیری حفاظت کرنا چاہے تو خدا پاک کی قسم پوری دنیا مل کر تیرا نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہے اور کامل یقین اور قدرت کے قانون پر چلنے والے اللہ کے چہیتے بندے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. جس زمانے میں تھے تو بادشاہ وقت جو تھا ایک بار نماز کی حالت میں تھا, مسجد میں تھا. جب مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے چہرے پر ایسا ہاتھ پھیر رہا تھا, داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے تو ان کو مناسب نہیں لگا. دماغ پر تھوڑا ہلکا سا بوجھ آ گیا. جیسے بادشاہ نے نماز پوری کی, سلام پھیری ہے اور جب وہاں سے اٹھ کر نکلا ہے تو پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر اسے بادشاہ سے بات پیش کی کہ اے سلطان, تم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز کی حالت میں داڑھی پر آپ ہاتھ پھیر رہے تھے, یہ تو مناسب نہیں ہے. اور ایسی نماز کل قیامت کرو اللہ تعالیٰ منہ پر پھینک دیں گے, منہ پر مار دیں گے. وہ تو تھا بادشاہ جلال میں آ گیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت اس کو بھاری پڑ گئی. وہ کہنے لگا چپ رہو, خاموش ہو جاؤ. سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے بڑے ٹھنڈے آواز سے کہا, ایک سانس لی اور عرض کرنے لگے کہ میں خاموش نہیں رکھ سکتا. اگر حق بات ہے تو میں کسی بات پر خاموش نہیں رہ سکتا, یہ میں کیا کروں گا. اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا. سپاہی جو کھڑے تھے اسے حکم کر دیا کہ کل صبح اس سفیان کو پھانسی پہ لگا دو, پھانسی پہ لٹکا دو. اب یہ حکم جاری ہو گیا. جب حکم جاری ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی پر لگا دیا جائے گا, پھانسی پہ پھندا دیا جائے گا, پورے علاقے میں بما بوم ہو گئی.
पूरे इलाके में बुमाम हो गए, लोग परेशान हो गए, चाहने वाले खूब थे। बादशाह को समझाया, बादशाह एक का दो नहीं हुआ, गुस्से में था। सुफियान सौर रहमतुल्लाह अलैह को समझाया कि जाओ माजरत चालो, निकल गया, आपने भी कह दिया ठीक है, उसको समझ में नहीं आई बात, माजरत चालो। किस बात की माजरत, किस बात की माजरत? तो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, बात तो हक है, लेकिन माजरत चालो, उसको समझ में नहीं है बात। कहा कि नहीं नहीं, हक बात कहने पर मैं कभी रुक नहीं सकता, और हक बात पर अगर मौत आ जाए तो मुझे इस बात का गम भी नहीं है, मुझे खौफ भी नहीं है। सुबह जब भी तो फांसी का फंदा तैयार हो गया, लोग परेशान है, लोग परेशान है। फिर आकर कहने लगे हजरत अब जाइए माजरत चाह लीजिए। हजरत खामोश। फिर जब एक चहीते साथी ने आकर कहा कि लोग तैयारी कर रहे हैं, सिपाही आने वाले हैं, सिपाही आने वाले हैं, तो कहा कि मुझे कोई गम नहीं है, मुझे मौत से कोई डर नहीं है, मुझे गम नहीं है, और हक बात कहने पर मैं रुकने वाला भी नहीं। ये अब सुफियान सौर रहमतुल्लाह ने फरमाया। जब पूरी तैयारी हो गई और सिपाही जब वहाँ से दरबार से निकले हैं सुफियान सौर रहमतुल्लाह अलैह को लेने के लिए, तो कुछ चहीते जो साथी थे वो भाग कर आए रोते हुए, और कहने अर्ज करने लगा हजरत वो तो आपको लेने आए, आपको लेने आए। तो सुफियान सौर रहमतुल्लाह अलैह जब लोगों ने कहा कि लेने आ रहे, तो उस वक्त एक ठंडी सांस ली और अल्लाह की तरफ तवज्जो की, अल्लाह की तरफ रुजू हुए और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ये ज़मीन का बादशाह है, ये तो ज़मीन का बादशाह है, और बेवजह ये मुझको सज़ा देना चाहता है, ये बेवजह मुझको सज़ा देना चाहता है। अल्लाह ये तो ज़मीन का बादशाह है, और तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू तो बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह तो उसको देख ले, ये मुझे सज़ा देना चाहता है, तो इसका फैसला फरमा दे। जैसे ज़बान से निकला कि फैसला फरमा दे, ज़बान से निकला फैसला फरमा दे, उसी वक्त उस इलाके में एक भयानक धरतीकंप हुआ, जलजला हुआ, जलजला हुआ, और जहां पर बादशाह अपने तख्त पर बैठा था वो जमीन पूरी फटी है, और तख्त के साथ बादशाह जमीन के अंदर धंसते चला गया, धंसते चला गया। लोग देखते रहे, लोग देखते रहे, और ये बादशाह धंसते चला गया, धंसते चला गया। जिस तरीके से कारून धंस चुका था, यहां तक कि वो बादशाह लोगों की नजरों से ओझल हो गया। पूरे इलाके में बुमाबुम हो गई, बुमाबुम हो गई। लोग आकर रोकर पूछने लगे कि हजरत क्या बात है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? और ऐसी रफ्तार से दुआ की मकबूलियत जिंदगी में पहली बार हमने देखी है। इतनी रफ्तार से मकबूलियत, दुआ की मकबूलियत हमने पहली बार देखी। तो उस वक्त सुफियान सौर रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में पानी था, और कहा कि हाँ, हम जब उनकी बात पहुंचाने में देरी नहीं करते हैं तो हमारी बात सुनने में भी वो देरी नहीं करता। जब उनकी बात पहुंचाने में हम देरी नहीं करते हैं तो वो भी हमारी बात सुनने में देरी नहीं करता। तो यह है अल्लाह के चहेते बंदे, अल्लाह के चहेते बंदे। तो यहाँ पीर माए बाप रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शान के साथ, बड़ी शान के साथ, बड़े फख्र के साथ फरमाते हैं कि जिस केरा साहेब हो भी ऐसा, इतना जबरदस्त परवरदिगार हो, कुदरत वाला हो, कुव्वत वाला हो, जमीन और आसमान का मालिक हो, उसे भी कैसा अंदेशा, उसे भी कैसा खौफ, किस बात का खौफ, किस बात का खतरा, जिस तरफ उसका परवरदिगार हो। तो बुजुर्ग दोस्तों और मेरी माँ बहनों, यहाँ पर पीर माए बाप रहमतुल्लाह अलैह खुदा की ज़ात की मोहब्बत पैदा करते हैं, लोगों को खुदा की पहचान कराते हैं, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की कुदरत की पहचान कराते हैं। ये अल्लाह के चहेते बंदों ने हमको खुदा से मुलाकात करिए, खुदा की पहचान कराते हैं, और हमको अल्लाह की पहचान करनी चाहिए। बस अल्लाह से दुआ करते अल्लाह ताला हम सबको सिरात अल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ए जी आवाला तू ही आखर तू ही तो सी